गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के एमएलए बौखला गए हैं। जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट आने के बाद जो मजा करना चाहते थे, 40% कमीशन लेना चाहते थे, उस डर को आज देखो इतने साल से वो 5 साल से कोई प्रतिभटन नहीं किए। आज पानी के बारे में उन्हीं का एमएलए है, उन्हीं के पार्टी के लोग यहाँ वाटर टैंक के ऊपर प्रतिभटना कर रहे हैं। वो क्या है उसका वजह आप जान चुके हैं। तो इसलिए ऐसी दोगली व्यवहार उन्होंने करते हैं। तो केंद्र सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से केंद्र में रहेगी। जिस तरह कर्नाटक में रहेगी उसी तरह के केंद्र में भी रहेगी। ನಮಸ್ಕಾರ ವೀಕ್ಷಕರೇ, ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ एक्सप्रेस ನಲ್ಲಿ ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ। ನಾನು ತೌसीफ। आज बीजापुर शहर में हमीद भाई मुशर्रफ के नेतृत्व में जो कांग्रेस के जिला सभी पदाधिकारी और सब कॉरपोरेशन के कॉरपोरेटर मिलके एक प्रतिभटना करें। आपको मालूम है कि जिस तरह से कांग्रेस ने 5 गारंटी दिए थे, उस गारंटी के तहत एक गारंटी जो चावल की थी वो 10 kg का देने का था। तो 10 kg चावल जो केंद्र सरकार से 5 किलो चावल आना था, तो वो उन्होंने आज देने के लिए मना कर रहे हैं। पहले तो परमिशन दिए थे, सैंक्शन दिए थे, उसके पैसे लेते हैं, भुगत नहीं देते। पर आज उनको ये भुखला गए कि अगर कांग्रेस पार्टी जिस तरह से 5 वादे किए हैं, 5 गारंटी दिए हैं, 5 गारंटी अगर करने के बाद पूरे देश में ये गारंटी फैल जाएगा तो बीजेपी का सपना साफ हो जाएगा। इस डर से कर्नाटका को जो चावल भेजना था वो नहीं भेज रहे। तो इसलिए इस बात के लिए हम खंडन करने यहाँ पे जमा हुए हैं। दूसरी बात ये है कि आप लोग जानते हैं कि जिस तरह से जो बस पासिस का गारंटी दिए थे महिलाओं को, जब महिलाओं को जिस तरह से दिया था, पूरे कर्नाटक में सब महिलाएं फ्री में फिर रहे हैं। और उसी तरह जो लाइट बिल है वो लाइट बिल का भी आप लोगों को सैंक्शन किया है। और जो माँ को जो बहने के जो थे उनको 2-2 हज़ार रुपये देने के वो भी फार्म शुरू कर चुके हैं। इसी तरह सारे वादे पूरे करने जा रहे हैं। तो ये बीजेपी वाले भुखला कर कांग्रेस पार्टी को डैमेज करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर उनकी डैमेज नाकाम रहेगी और पूरे देश भर में ये गारंटी का सिलसिला बढ़ता रहेगा। और गारंटी के साथ में कांग्रेस भी केंद्र सरकार में कांग्रेस भी सरकार आने का यही भी गारंटी हम देते हैं कि गारंटी से वो चुन के आएंगे होती है। और जो बात आप केईबी के बारे में बोल रहे थे, मार्च ही महीने में ही वो बिल बढ़ा चुके हैं। आप लोगों को उसका रिकॉर्ड भी दिया जाएगा। आप देख सकते हैं लोगों को गुमराह कर रहे हैं। यहाँ के एमएलए बौखला गए हैं। जिस तरह से उनकी गवर्नमेंट आने के बाद जो मजा करना चाहते थे, 40% कमीशन लेना चाहते थे, उस डर को आज उन्होंने आज देखो इतने साल से वो 5 साल से कोई प्रतिभटन नहीं किए। आज पानी के बारे में उन्हीं का एमएलए है, उन्हीं के पार्टी के लोग यहाँ वाटर टैंक के ऊपर प्रतिभटना कर रहे हैं। वो क्या है उसका वजह आप जान चुके हैं। तो इसलिए ऐसी दोगली व्यवहार उन्होंने करते हैं। तो केंद्र सरकार को ये मालूम होना चाहिए कि आने वाले दिनों में कांग्रेस सरकार पूरी बहुमत से केंद्र में रहेगी। जिस तरह कर्नाटक में रहेगी उसी तरह के केंद्र में भी रहेगी। बिजली के दर बीजेपी सरकार ने बढ़ाया है, तो आपकी गवर्नमेंट है, कांग्रेस क्यों नहीं कम करती? आप देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका के जो अधिकारी रहते हैं, जिस तरह से मार्च में उन लोगों ने बढ़ाया था, उस दर को निकालने के लिए जो पहले से गजट हो गया था, उससे जो अप्रूव हुआ था, उसने 2 महीने का जो बिल हर एक लेके बिल में डाल चुके हैं। पर अब हमारी सरकार के अभी तक उसके कैबिनेट मीटिंग में चर्चा नहीं हुई। अब जैसे ही कैबिनेट मीटिंग में चर्चा होगी उस तरह से उन लोगों ने उसका कम करने का वादा भी करें और कम भी करेंगे। आपका नाम? मेरा नाम अब्दुल रजाक वर्ती। के बारे में ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರ ಬಂದರೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ನಾವು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡೋದು ತಪ್ತಾ ಇಲ್ಲ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಜೆಪಿ ಸರ್ಕಾರ ಏನು ಆಡಳಿತ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಅತ್ಯಂತ ಭಯಭೀತವಾಗಿದೆ ಈಗ। ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೋದಿ ಅವರು ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಇಡೀ ಭಾರತ ದೇಶದ ಜನತೆಗೆ ಒಂದು ಸಂದೇಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು, ಏನಂತಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮುಕ್ತ ಸರ್ಕಾರವನ್ನು ಭಾರತ ದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಹೇಳಂದ್ರು। ಆದ್ರೆ ಎಲ್ಲರೂ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು, ಈಗ ಭಾರತೀಯ ನಿಯಮ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಬೆಳೆದ್ರೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಸಣ್ಣವರಿಂದ ಹೇಳ್ತಿದ್ರು ಇದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೈಡ್ ಎಷ್ಟು ಕಿತ್ತಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಹಬ್ಬದ ಅಂತ ಹೇಳಿ। ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಉದಾಹರಣೆ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಜೆಪಿ ತಿಳ್ಕೋಬೇಕು, ನಮಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿದ್ರು ನಾವು ಮತ್ತೆ ಸಿಗುತ್ತೇವೆ ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಬಡವರ್ಗಾಗಿ ನಾವು ಹೇಳ್ತೇವೆ। ಇವತ್ತು ನೋಡ್ರಿ, ಇವತ್ತು ನಿನ್ನೆದಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ನಾವು ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಇದು 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಸವಣ್ಣವರ ಒಂದು ಕಾಲದಿಂದ ಅನ್ನ ದಾಸೋಹದ ಮುಖಾಂತರ ಇದು ಒಂದು ಪಾರಂಪರ್ಯವಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಅನ್ನ ದಾಸೋಹವನ್ನು ಇವತ್ತ ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಇವತ್ತ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನ ಅದಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಅವರಿಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಬಡವರ ಶಾಪ್ ತಗ್ತದೆ। ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅವ್ರು ಮತ್ತೆ ಬೆಳಿತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಜನರಿಗೆಲ್ಲ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನೊಳಗೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ
डेल्टा लर्न ऑनलाइन स्पोकन इंग्लिश क्लासेस लाया है आपके लिए सुनहरा मौका। स्पोकन इंग्लिश आजकल न सिर्फ एक शौक़ है बल्कि अहम ज़रूरत बन चुका है। अगर आप लोग घर बैठे इंग्लिश सीखना चाहते हो तो अभी हमारे एक्सपर्ट से संपर्क करें 9972295999 और 8050828793। ಅಂತಾರಲ್ಲ ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಬುದ್ಧಿ ಭಾಳ ಕೆಲಸ ಮಾಡಾಕತ್ತಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಬರದೊಳಗೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಕೊಡದೇ ಇದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಅನೇಕ ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ನಮ್ಮ CM ಅವರು ಇವತ್ತು ಪತ್ರಗಳನ್ನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ। ಅದರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾರೋ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಒಂದು ಮಮತೆಯ ಕಳ್ಳು ಇರೋರು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ಕೊಡಲೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮುಂದೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ। ಆದರೆ ಇವತ್ತು ನೋಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಅವರು ಪ್ರಧಾನಿನೇ ಇರ್ಬೋದು, ಇಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ 9 ವರ್ಷದಿಂದ ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವರು ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಸಹಿತ ಅನೇಕ ಸಾರಿ ಮೋದಿಯವರು ಬಂದರು। ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಬರಬೇಕಿತ್ತು? 9 ವರ್ಷ ರಾಜ್ಯಭಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೋದಿಯವರು ಬರಬಾರ್ದಿತ್ತು। ಎಲ್ಲಿ ರಾಹುಲ್ ಗಾಂಧಿ ಕಾಲಿಡ್ತಾರ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸೋಲ್ತಿದೆ ಅಂತಿದ್ರು। ಈಗ ಇವತ್ತು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ, ನೀವೇ ಇವತ್ತು ಮನನ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಒಂದು ಲೋಕಸಭೆ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಜನರು ಎಚ್ಚೆತ್ತು ಇವತ್ತು ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರಿಗೆ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಮುಚ್ಚಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತೇನು ಸನ್ನದ್ಧರಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದಾರೆ। ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಒಂದು ವರವಾಗಿ ಹೋಗ್ತೈತಿ। ಇವತ್ತೇನು ನಮಗೆ ಬೇಡ ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂದಾರಲ್ಲ, ಅದು ನಮ್ಗೆ ವರ ಅಂತೇಳಿ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವತ್ತು ಏನೇ ಯಾವುದೇ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ 1ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಬಡವ್ರು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದಾರ। ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ದೇವ್ರು ನಮಗೆ ಕರ್ಣ ತೋರ್ತಾನ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವೊಂದು ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮುಖಾಂತರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಧಿಕ್ಕಾರವನ್ನು ಹಾಕ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ। ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಂತ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ವಂದಿಸಿ ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಪುಕ್ಕಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲ, ಹಣ ಕೊಟ್ಟು ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 kg ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿದಾಗ ಮೊದಲು ಜೂನ್ 11-12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅವರು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರು, ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ 5 kg ಅಂತ। ಆದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ BJP ಕುತಂತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕೇಂದ್ರದ ಮೋದಿ ನೇತೃತ್ವದ ಕುತಂತ್ರಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅದೇನು ಅಕ್ಕೋರು ಹೇಳ್ದಂಗೆ ವಿನಾಶಕಾಲ ವಿಪರೀತ ಬುದ್ಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಇವ್ರು ಎಷ್ಟೇ ಲಗ ಹೊಡೆದ್ರು ಈ ಒಂದು ವಿಧಾನಸಭೆ ಚುನಾವಣೆ ಒಳಗೆ ಮೋದಿಯವರ ಆದಿಯಾಗಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಲಗ ಹೊಡೆದ್ರು, ಜಾತಿ ಧರ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ರು। ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಅಂದರು, ಜೈ ಬಜರಂಗ್ ಬಲಿ ಅಂದರು, ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು, ಹಿಂಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು। ಆದರೂ ಜನ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಪಾಠವನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರು, ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿ ಗುಮ್ಮಿದ್ರು, ಆ ಗುಮ್ಮಿದು ಮರ್ತು ಬಿಟ್ಟಾರೆ ಜಲ್ದಿ ಇವರು। ಆದರೆ ಹಿಂಗಾಗಿ ಇವರು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣದಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇನೇ ಮರುದಿನನೇ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಫುಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದವರು। ಅದೇ 29.2 ಲಕ್ಷ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿಯನ್ನು ದಾರು ತಯಾರು ಮಾಡಕತ್ತಾರೆ ಇವರು, ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವ್ರು ದಾರು ತಯಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಈ ಮನೆಗಳನ್ನು ಹಾಳು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ದಾರು ತಯಾರು ಮಾಡತಕ್ಕಂಥ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಹೊರತಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಬಡವರ ಹೊಟ್ಟೆ ತುಂಬಿಸಲಿಕ್ಕೆ ನಾವು ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ। ಕೊಟ್ಟರೆ ಈ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಉಚಿತ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಏನು ಬಸ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಅದರಿಂದನೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯತೆ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ। ಇವೆಲ್ಲ 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಇವರು ಏನಾರ ಮಾಡಿದ್ರಂದ್ರೆ ಇವರು ಇಡೀ ಒಂದು ಮುಂದಿನ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಅವ್ರು ತಿಳ್ಕೊಂಡಾರೆ। ಆದರೆ 100% ಆಗಿರ್ತದೆ, ನೀವು ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಸಹಿತ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ। ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಜನರು ಶರಣರದಾರೆ, ನೀವು ಎಷ್ಟೇ ನಾಟಕ ಮಾಡಿರಿ ಬೇಕಾದ್ ಮಾಡಿರಿ, ಇವ್ರಿಗೇನಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ಹೆಂಗಾರ ಮಾಡಿ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳೇನಂದ್ರೆ ಅಕ್ಕಿ ಹೊಂದಿಸ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ತರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಖರ್ಚಾಗ್ತದೆ। ಈ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ 34 ರೂಪಾಯಿ kg ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನು ಇವ್ರು ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು ರಾಜ್ಯಕ್ಕೆ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿ ಓಪನ್ ಮಾರ್ಕೆಟ್ನಾಗ ಮಾರ್ಲಕತ್ತಾರೆ। ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಬಿಟ್ಟು ಈ ಕಡೆ ಒಟ್ಟು ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಅವ್ರ ದುರುದ್ದೇಶ ಏನೈತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಜನರು ತಕ್ಕ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾರೆ। ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾದಂಥ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಏನು 5 ಗ್ಯಾರಂಟಿ ನಾವು ಜಾರಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕಷ್ಟ ಆಗಲಿ ಏನೇ ಆಗಲಿ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಕೂಡ ತುಟ್ಟಿ ಆದರೂ ಕೂಡ ತರಿಸಿ ನಾವು ಬಡವರ ಪರವಾಗಿ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ನಾವು ಸರ್ಕಾರ ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ಏನು BJP ಸರ್ಕಾರ ಇದೆ ಈ ರೀತಿ ದ್ವೇಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನ ಜಾಗೃತಿಯನ್ನು ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಇದೆ। ಎಲ್ಲರೂ ಹುಷಾರಾಗಿ ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಕ್ಷದ ಈ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳ ಮೋದಿ ಅವರಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪಾಠವನ್ನು ನಾವೆಲ್ಲ ಕಲಿಸ್ಬೇಕಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಮತ್ತೊಂದು ಆದೇಶವನ್ನು ಮಾಡಿ ಯಾವುದೇ ಹೊಸ ಸುದ್ದಿಯನ್ನ ನೋಡಲು ನಮ್ಮ ಎಸ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಎಕ್ಸ್‌ಪ್ರೆಸ್ ನ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಬಾಜು ಇರುವ ಬೆಲ್ ಐಕಾನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ, ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನೆಲ್ ನ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ, ಶೇರ್ ಮಾಡಿ। ನಮ್ಮ ನಡೆ ಸತ್ಯದ ಕಡೆ।